अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी। द महबूब दीदन द पारा ज महशर त खुशालेगम चे दिलबर पकी लिदेशी द महशर अख्तर जमा दे और हज़ार हज़ार आलम दरस्ता की हरान महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब हर नफस कसम पर रब तान कुर्बान महबूबा और अज़ल न तरबद हर दम द रब द इल्म पशमार विद तकरार पडेर ताज़ीम द हक़ बयान महबूबा और का ईमान वाड़े क़ुरबानी शल जाना नज़िने द मदीने मुनव्वरे माहिताबा नज़िने कदे द खुदे दोस्ती पकारवी प दुनिया और उक़बा ज़ान सदक़ा कड़ा द नबी आखिर ज़मान नज़िने और मजनून बनवो द लैला प मोहब्बत गिरफ़्तार मजनून बनवो द लैला प मोहब्बत गिरफ़्तार का ख़बर शवे वे ज़मा द दिल बर जा नज़िने और साजब ख़ुन बवी आलम द महशर पौरज़े साजब ख़ुन बवी आलम द महशर पौरज़े च उम्मती नारे यखीजी लदहा नज़िने नो कसम दे स्तरगे खुबैवानड़ोम द स्पिन रुखसारा प महशर दा उम्मीद लरमल सुबहा नज़िने और द करबोगे आका तबिया जाड़ मोहम्मद अमीना द करबोगे आका तबिया जाड़ मोहम्मद अमीना च मदीने तद खुदे बोझिला एहसान नज़िने दुरूद शरीफ शौक़ व मोहब्बत सरवा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबीयीन। ढेरो क़दरदानो मशरानो कशरानो द रब ला यज़ाल और रब बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी चुमुंगा तासो दोनों जहानों द सरदार आका नामदार द ख़पल उम्मत गमख्वार द ख़पल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा कड़ी उप जम टोल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तसरा हिस्सा मिस्तासु पौड़ान दे द कुरान अज़ीम शान तिलावत कड़ा मदीने मुनव्वरे द करीम आका द सहाबा फजीलत और तारीफ़ चे दे दगे आयात करीमा के अल्लाह जल्ल जलालुहु शान बयान करे दे जमा द महबूब अलैहिस्सलाम चकम सहाबा दी मलगरी दी खपल मियांस के ढेर नरम दी खुद इस्लाम खबर राशि द हुजूर द दिन खबर राशि बेड़िर ज़्यादा सख्ती और दाद मुसलमानानो यो मिजाज जोड़े दल पकार दी चे इस्लाम द पार दुई सख्त वी और दुमर सख्त वी चे दीन बांध सख्ते भी आप बल सकीने भी पखपल मियांस के दयो बल सर ढेर द करम द नरम मामला कई सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु च सहाबों के अल्लाह जल्ल जलालुहु पटोलो सहाबों के मुमताज़ और जुदा शान और हैसियत वर करे अल्लाह जल्ल जलालुहु और ज़मंग अहले सुन्नत व जमाअत दा अक़ीदा दा च अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया व रुsul प इंसानियत के अंबिया व रसूलान न पस के चालुए मरतबा मुंदले दान और आगा खलीफ़ा बिला फ़सल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे चूँकि ददे मुबारक मियाश दे चा जुमा दसानी मियाश दा ददे मियाश दे खसूसी मुनासबत च दागे मुबारक विसाल पदे मियाश के शवे दे नुदागी द इश्क व मोहब्बत द सो तस्करो सरा मदखपल वक्त पागे वादे कीमती को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक का शख्सियत दे च द खिलाफत तरतीब हम नजवान जहान सरदार मुबारक खौदले दे और दा ढेर अहादीस दी च पागे बांधे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक पागे बांधे द दी मुबारक को यानी द खिलाफत ऐलान द ख़पल विसाल नपस च ब अवल खलीफा जोड़ीगी नुदागी शवे दे और दा मुबारक का शख्सियत दे च द टोल अवल ज़मा द मदीने मुनव्वरे द जानान प आवाज़ बांधे लब्बैक वेली दी और चिकल द मुबारक द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम प आवाज़ बांधे लब्बैक हुए नुदा कुफार द मक्के प द बांधे रागुन शु और दुमर इज़्ज़त द कोब का दुमर हुआ च मख मुबारक के टोल पविनो बाने तकसुर शो और बेहोश शो च बेहोश शो
یوه ورځ یعنی شواروز یوه ورځ او یو شپه مکمل بې هوشه او قبیلې والا وې دنیا نه بس لاړ وفات شو. هغې راغونډ شو صلاح مشوره یې کوله چې موږ به د ده بدل اخلو. او چې کله 24 غنټې بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک سترګې کلاو کړې نو د سترګو د کلاوېدو سره لومبنۍ جمله دا وه بل څه نه چې ما ډاکټر لبوځی ما حکیم لبوځی زما څنګه چلې دا زخمونه ډیر دي کم دي چا والې ما بدله مو اخیستې ده که نه مو دا اخیستې بدله به اخلو. یوه خبره هم نه وه د ټولو نه اوله او لومبنۍ خبره چې ابوبکر صدیق وکړه نو هغه دا وه چې ما فعل رسول الله زما د جانان مبارک حال څه دی. زما محبوب پس حال کې دی چې په زړه کې مې شوځی ستا محبت پکې پرې نه ښود بل شی ستا محبت او یو ویښته مې نه دی بې ستا محبت زما هر ویښته کې دی ستا محبت او دا بلبل چې صبح دم په زوره جاړي ګل له سیرې کړو زړګې ستا محبت زلیخا وه که یعقوب پتا شیداو یا رسول الله مجنون کړلو لیونې ستا محبت او د اسمان چې سرګردان شپه ورځې ګرځوي یې پی در پی ستا محبت او د سکون صادر چې زمکې په ځان خور کو دې پرې کړې ودانې ستا محبت او ما محمد امین په ځان باندې فرض کړې د زړه سره ړومبنې ستا محبت. اول خبره چې کوي حضور څنګه دی زما جانان مبارک څنګه دی قربان د دغې مینې او محبت نشم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک ټول ترنه خفه روان شو وایي مړه مونږ پسې و ته پسې مونږ وې چې ته چې کم دی څه شی ستا دپاره مونږه د بدلې او د قصاص خبرې کولې او ته چې د چا د وجې دیوال خوړلی دي چې سترګې دې کلاو کړې بیا د همغې هستی نوم دی. بعد دی مبارکون چې کم دی په دغه وخت کې چې کله ترنه ټول خفه شو او مونږ ته پته نه لګي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې والله که تر هغې وخته پورې یو نړۍ پخله کم هغې وله خوراک راوړه چې ستا وجود ته طاقت ملو شي تر هغې وخته پورې زه به یو نړۍ پخله نه کم چې تر څو راته د خپل جانان مبارک پته نه وي لګېدلې چې د هغه مبارک خبر هم راله نی راوړې. عزتمندو صحابه چې د عشق او محبت په میدان کې په میدان عمل کې کومې قربانۍ ورکړي دي د هغې موږ تصور هم نشو کولی یعنی کول خو غټه خبره ده تصور هم نشو کولی. عظمت ته او شان او مرتبې ته سلامونه او دا ټول کائنات به د هغې د قدم د خور و نمزار او قربان شي چې چا د حضور په معیت کې د جان فروشۍ او داستانونه قایم کړي دي. ځکه عزتمند ابوبکر صدیق صاحب هغه شخصیت دی چې جانان مبارک سره صحبت هم د ټولو نه زیات شوی دی او داسې انداز باندې شوی دی که د غار ثور موقع ده نو غار ثور هغه موقع ده چې چېرته څوک هم نه عایشه به فرمایي داسې کچه غرمه وه او زمونږ طرف ته حضور علیه السلام مبارک را روانو وی ما چې داسې وکتل چې حضور زمونږ طرف ته را روان دی او جانان مبارک دروازه وټکوله وی فرمایل چې څوک خوشته نه وی ما بابا له رامنډې کړې ما ورته وی چې بابا حضور را روان دی وی زما بابا خپې اب لخپې چې کم دی د دروازې طرف ته رامنډې کړې او زر راغې دروازه یې کلاو کړه چې قربان شم درنه تاسو راځئ وی حضور چې را دننه شو وی چې بل څوک خوشته دی نه وی هغې مبارک ورته وی چې نه نشته وی چې ښه د الله د طرف نه د هجرت حکم شوی دی د هجرت حکم شوی دی. عایشه به فرمایي صدیقه طیبه طاهره رضی الله تعالی عنها وی چې زما بابا دا خبره واورېده نو وی زما پلار چې کم دی په ډومبني ځل باندې ما دا ولیدل چې څوک د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا شوي دي. د دې نه مخکې څوک ما نه ولیدلې چې د خوشحالۍ نه خلک جاړي. بابا دومره خوشحاله شو چې حضور ورته ووی چې صدیقه ته به هم را سره ځې وی چې زما د بابا د سترګو نه اوښکې روانه شوې ما وی عجیبه خبره ده داسې چېرته کیدی شي ممکنه څنګه ده داسې یو انسان کور پرېږدي یو انسان بچی پرېږدي یو انسان مال و دولت پرېږدي یو انسان د مکې معظمې غوندې ښار پرېږدي او بیا هغه په ظلم سره وځي بهر ته خو هغې ته هغه خوشحاله وي دا بالکل ممکن نه دي که ممکن دي نو د حضور عشق او محبت ممکن کړي دي ځکه دا هغه جوهر دی چې دا ناممکن ممکن کوي دا انسان د هر څه نه بې نیازه کوي. عبدالرحمن بابا فرمایي عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل عاشقي د سلیمان بادشاه غمې دی. عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل
عاشقی د سلیمان بادشاہ غمې دی او که د خلکو په نظر کې مړنې دی خو خوار عاشق د معشوقې د کوڅې سپی دی او هر چې ځان د یار په سپو کې ور داخل کا نو نور حل به ورته وایم چې سړی دی او ما د رب د یار له غمه بې غم نه کا دا په ملک د عاشقۍ کې لوی ورانې دی او هر چې حب د عاشقۍ لري په زړه کې که په قطع 100 ساله وي هم ظلمې دی او عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل عاشقی د سلیمان بادشاہ غمې دی او زرحمان د یار نه خوښم چې وفا کا او که وفا نه که جفا که سو تیرې دی دا مبارک د حضور سره روان شو کله مخ کیږي کله شاته ځي کله خي طرف ته منډه وهي کله ګس طرف ته منډه وهي حضور ته تپوس کوي ابوبکر ادا سکه یا رسول الله چې زړه کې میراشي چې اسنه دشمن د دې طرف نه راشي دی خو منډه کم زړه کې میراشي اسنه دشمن د دې طرف راشي دل ته منډه کم شا طرف نه راشي ال ته منډه کم مخ طرف نه راشي ال ته منډه کم غیر چا پیر ګورم زوی ما چې زه د خپل محبوب علی السلام حفاظت وکم بیا چې کله عزتمند غار سور ترسي اول تک د دی مبارکو دا روایت ډیرو کتابونو را نقل کړي دي چې حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لا مار یو ځل ټک نه دی ور کړي بلکې بار بار ټکونه ور کړي دي مگر دی مبارکو خپل وجود نه دی ډکولې د صد وجنا مخافت عین تبه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې يرنا چې چرتا زما پړ کې دو باندې حضور علی السلام مبارک په آرام کې خلل را نشي نو ځان خډیر کې متی دی دا خپل وجود چې دی دا خډیر قیمتي دی دا جان خډیر قیمتي دی مگر ابوبکر صدیق د جان پروا نه کوي ورته پته ده چې زمونږ د جان نه زمونږ د جان نه زمونږ د ځان نه د حضور علیه السلام مبارک د هغې مبارکو د عزت او ناموس حفاظت چې دی دا بیا ډیر زیات قیمتي دی که جان قربان شي پروا نشته حضور ته تکلیف ونه رسي زما کریم آقا مبارک تا آغا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې دا مبارک د دې مبارک خو یو ترتیب حضور خودره دی حضرت عمر بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راوی دی فرمائی و یو ځلې حضور علیہ السلام مبارک د یو باندې نه یو سړی راغلی او چرته لري نه او وہ یعنی یهودیو حضور علیہ السلام مبارک ته یو د اوخي بچي واغسته او هغه د حضور سره سودا داسې وشوه چې پیسې به د دومره وخت پس درکوم هغه لاړه چې کله واپس را روان شو په لاره باندې ول علي کرم الله وجه الکریم مخې له راغی ورته وی سودا دې وکړه ویاو پیسې درته میلاو شوې نه په قرض باندې ښه نو که د حضور علیه السلام دنیا نه د ولاړ شي او پردو کي نو بیا به څنګه چلی تعالی به څوک درکوي هغه وی دا خو ماړو سوچ نه وکړی خو ولاړ شه د حضور نه تپوس وکړه چې قربان که تاسو ظاهري وصال شي دنیا نه لاړ شئ نو دا ستاسو په ذمه چې پیسې دي دا به ماله څوک راکوي علي کرم الله وجهه خو د علم یو عجیبه دروازه وه خارو ورته پته وه چې حضور علیہ السلام مبارک نه به زه په دې کې چې کوم دی یو داسې مسله چې حضور به موږ ته بیان کړي چې هغه به بیا د ټول امت رهنمایي کوي تپوس خو ظاهرا د قرضې و څوک به ورکوي خو خبره پکې منځ کې د خلافت وه هغه چې لاړه یا رسول الله که تاسو دنیا نه لاړ شئ نو څنګه چل وی دا پیسې به ماله بیا څوک راکوي جانان ورته فرمایي ابوبکر صدیق به دله درکوي هغه صحیح شو واپس را روان شو چراغ واپس ول علی کرم الله وجهه مبارک چې کم دی هغه ولاړ دی په لاره کې ورته وی څنګه چل دی وی ابوبکر صدیق برا کوي که حضور دنیا نه لاړ حضرت علی کرم الله وجهه الکریم ورته فرمایي نو لاړ شه حضور نه خو بیا دا وی که چرته ابوبکر صدیق وفات شي نو بیا به څنګه چلی او رشتیا دا بیا خو لاړ شه بیا تپوس وکړه چلاړو او تپوس یې وکړه و یا رسول الله که ابوبکر صدیق هم نه وي بیا به څوک راکوي جانان ورته وفرمایل حضرت عمر فاروق بدله درکوي دی بیا راغی حضرت علی کرم الله وجه الکریم ورته بیا لاره کې ناست دی څنګه چللی او ورته وایي که حضرت عمر فاروق به راکوي که ابوبکر صدیق هم لاړه ورته فرمایي نو که هغه هم دنیا نه لاړه بیا به څنګه چلی بیا به څوک درکوي د ورته دا تپوس خو به کول غواړي بیا راغی د حضور نه تپوس کوي قربان د حضور د اخلاقی کریمانه و نشم دا نه وایي چې بس قضا بلکې حضور علیہ السلام مبارک ورته د مسلې حلم بیانوي او بل طرف ته د خلافت یو داسې مسله ورته حل کوي چې د هغې انسان سوچ هم کولی شي طرف ورته فرمایي بیا بدل حضرت سیدنا عثمان درکوي دا مبارک چې بیا راغی دا کس چې بیا راغی حضرت علی کرم الله وجه الکریم ورته بیا لاره کې ناسته دی ورته وی وایا څوک درته یاد کړه حضرت عثمان به راکوي که حضرت عمر فاروق هم وفات شو نو ورته وی که دی وفات شو بیا به څنګه چلی هغه وی رشا دا تپوس خو مې ونه که بیا لاړه
چې بیا لاړ د کریم آقا مبارک ورته مسکی شو د ورته وی حضرت عثمان وفات شي جانان ورته وی چې بیا ته چاره لګلې ورته وی چې بیا به ستانه غواړي قربان د حضور علیه السلام مبارک د علم نشم قربان د جانان مبارک د علم نشم چې د کائنات ټولو کائنات د دې مبارک د علم نه خیرات مندلې دي ټولو کائنات د دې مبارک د علم نه خیرات مندلې دي عزتمندو آغا ابو بکر صدیق چې حضور په اوله مرتبه کې صحابو تم خی خپل امتیانو تم خی نن عزتمندو یقین وکړئ په دې ماحول کې په دې معاشره کې که موږ د ابوبکر صدیق د هغې مبارکو فضایل خدا صدیق اخو د هر یو صحابي فضیلت چې ګورې یقین وکړئ چې د کم مناقب هم ګوره انسان وایي چې په کائناتو کې د ټولو نه زیاته مرتبه د ده خو په هغې کې چې بیا انسان سوچ کوي د هغې وجه دا ده چې هغه انداز بیان د مدینې منورې د جانان مبارک دی حضور مناقب بیان کړي دي نو چې د کم مناقب هم اورې نو گویا کې داسې لګي لکه ته به دا په ټولو کې افضل دی دا په ټولو کې بهتر دی خدا علیہ سنت و جماعت عقیدہ دا چې سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک لا اللہ پر ټولو کې لوی فضیلت ورکړي دي او دا مبارک شان او مرتبه هغه ده شان او مرتبه هغه ده چې زما جانان مبارک به فرمایل چې په دنیا کې ما سره چا سچ کم دې څه کړی دی نیکی او احسان کړی دی یعنی څوک داسې نشته چې د حضور باندې به د هغه احسان وي زمونږ ټولو باندې چې کم دی د حضور احسان دی پوهېږئ دې باندې خدا د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه د یو کرم یو مرتبه ده چې هغې مبارک داسې خبرې کوي دا د هغې مبارکو کرم دی مهرباني ده وی د ټولو ما په دنیا کې د هغې د احسان بدلې ورکړي دي خو یو ابوبکر صدیق دی چې د ټول امت مکروز دی او د ده دقه صله به الله په ورځ د محشر باندې دله ورکوي دا به الله جل جلاله په ورځ د محشر باندې دله ورکوي عزتمندو فضایل خو یې ډېر دي زه به درته د ابوبکر صدیق د ژوند صرف یو داسې پهلو بیان کم چې عام طور باندې د دې مبارکو په باره کې مشهوره ده چې د ډېر نرم زړه مالک و پوهېږئ پې د ډېر نرم زړه مالک و ډېر جمالي طبیعت و او ډېر چې کم دی په خلق به په اخلاقي کریمانو باندې مسلمانان کېدل خو عزتمندو کله چې حضور دنیا نه تشریف یوړه او ناڅاپه فتنو سر راوچت که او داسې فتنې وې چې هغه فتنې دومره سخت خطرناکې وې چې په یو ځای باندې ټولې رالې یو طرف ته د زکات خبره راله چې مانعین د زکات راوچت شو مکمل د زکات نه انکار وکړ یو طرف ته مسله چې وا حضور په خپل ژوند باندې د وصال نه څو ورځې وړاندې د حضرت اسامه رضی الله تعالیٰ عنہ په قیادت کې او په امارت کې لښکر لیږه هغه لښکر په لاره کې و چې حضور مبارک وصال وشو بل طرف ته مانعینو د ختم نبوت مسله راله مسیلمه کذاب د خپلو حواریانو سره میدان ته راووت اوس مخامخ درې ډېر لوی محاذونه حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق د ټولو محاذونو سره په یو ځای باندې د جنگ اراده وکړه عمر فاروق غوندې شخصیت ورته وی خیر دی تالف الناس ورفق بهم نه خلکو سره لږ نرمي وکړه دومره په یو ځای باندې ټول جنگونه ما خله په سر باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنہ ډېر جلال کې راغی او ورته فرمایي ثقلت کا امک یا عمر اجبار فی الجاهلیه وخوار فی الاسلام داسې خبرې ما ته مه کوه داسې خبرې ما ته مه کوه چې په خلکو نرمي وکړه او خیر دی لږ د نرمۍ معامله ورسره وکړه خبره خو د حضور ده خبره د حضور د دین ده کوم جواب یې چې ورکړی دی تر قیامت پورې د حضور د غلامانو دپاره میناره نور دی ورته فرمایي چې والله که زه په مدینه منوره کې یوازې پاتې شم او مدینه منورې کې ما سره هیڅ څوک هم پاتې نشي او د ځنګل دا ځناور ټول راوځي او دا چې کم دی زمري ما په دې خپلو خلو کې واخلي او زما د وجود ټوکړې چې کم دی او جوړې کړي او بیا دې کورونو ته ورننوځي او د دې حیادارو بیبیانو تورسرو د دې جسمونو ټوکړې په خپلو خلو کې واخلي نو بیا هم یاد ساته چې لشکر د اسامه بمزي د مانعینو د زکات خلاف جنگ بم کیږي او د حضور علیہ السلام مبارک د ختم نبوت جنگ بم کیږي لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
जमा बाने तो दी मुबारक हुक्म एक बदरी दी और का गैर बदरी दी खुद हुजूर द ख़त्म नबूवत द हिफाजत तपारा मैदान तरोज़े दुमरा हम मसला दा द हुजूर द ख़त्म नबूवत द पारा मैदान तरोज़े और ब्या आलम ओ कता द हुजूर सर पटोलो जंगुनो के 259 साहब शहीदान शव्यू यवाज द ख़त्म नबूवत पर जंग के स्वर लसवा या 2 साहब शहीदान शवी ची वसवा पकी आवाज़ द कुरान अज़ीम शान हाफिजान शहीदान शवी द हज़रत सालिम गुंद सहाबी ची हुजूर दे उम्मत दा से कारियो ची हुजूर पे फ़ख्र कहो ची दागा तिलावत हुजूर वारिदन हुजूर दुआ करा ची अल्लाह ताला लाख शुक्र दे ची ज़मा पा उम्मत के दा से खुली कारी पैदा करे दे अगम पदा के जंग द हुजूर द ख़त्म नबूवत द पार शहीद शो दुमरा हम मसला दा नन इज़्ज़तमंद अफसोस दादे ची मुंगा तासो दागे मसलो हसासियत ना खबर शो वक्त प वक्त बांधे च कम दे मुंग सर मुआहदा शवा खबर मुख्तसरो मा मुआहदा दाव शवा च हुजूर गुस्ताखी शवे वा फ्रांस करे वा अल ऐलान करे वा और टोल मुल्क और टोल स्टेट च कम दे दागे शाता वलाड़ो द गुस्ताखानो शाता जमंगा किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लाह दे प कबर बांधे करोड़ा रहमतुन नाजिल की च दे उम्मत मुस्लिमत द गैरत दर्स वर्को द बेदारे दर्स वर्को आगा 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 उद उम्मत योजल ब्यारा बेदार को और मैदान तरवत और सख्त बर्दाश्त करे तकलीफ़ बर्दाश्त को द ज़ालिमान जाबिरान पस्तर को किस्तर की वर करे द हुजूर अलैहिस्सलाम द ख़त्म नबूवत पदा मैदान के वल्ला हक अदा को अगर च कम दे रहुवत मैदान था वह ऐलान को च खबरदार च हुजूर दुश्मनानी जमून दोस्तान चरी नशी के दे दी सर मुकम्मल तौर बाने मसनुआत व बाइकाटो के हक खुदा दे च द फ्रांस खिलाफ द ऐलान द जिहाद हो कई हो का दुमरा खोरवा दर की निश्ता और दा खबर तासु द डेर नाशनाख कारी नो कम अज कम दुमरा हो कह च द फ्रांस सर जमून ताल्लुकात निश्ता दा से चर्त की दीशी कि हुजूर दुश्मन भाई मुंग और सर खपल ताल्लुकात बढ़ावो खपल दपलार दुश्मन खो पर सर बांधे उरानो सर वाला चिकम दे उरानो द खानदान दुश्मन सर खो मुंग द सर चिकम दे लगुम पेना और च हुजूर दुश्मनी अगर सर बजमुंग दोस्तैवी द मर्द कलंदर रहूत और अल्हम्दुलिल्लाह द हुजूर गुलामान वर सर मैदान तरहुतल हुकूमत वक्त हार या खपला च सार बाबा का इस्तेमाल करा खुदा आशिकान रसूल समंदर चिकम दे रुकाव नक और फैजाबाद पजमक बांधे योजल ब्या चिकम दे मैदान गरम शो दशपेद बारान पशपा पयख यखने की टोल अशपा बारान वरे दले मगर द हुजूर आशिकान गुलामान बारान तो दक सिशपते रकड़े दा और ब्या दशपेद द्वी द जुल्म बरबरियत द 24,000 शल मुकाबला करे दा वल्लाह दा सोच बांधे ग्राना दा उदा तर मर्ग पोरी च मुंग सोच हम कहू नो पर सोच बांधे ग्राना दा खुदा महज करम दा अल्लाह जल्ल जलालुहु वो च दगल तकारकुनान संग नास्तु अल्लाह दागी पाग इस्तिकामत प वजह बांधे तहरीक ले आवाज़ की पावर और ताकत रावस्त हुकूमत वक्त कम दे खपल स्तर की टिटिकड़े मुंग सरे मुआहदा उकड़ा च अवाम सड़े चा सर वादौ की अवाम इंसान नो आगा ब्या खपल वादे पासदारी कई पोए क्या दे बांधे अवई मा सर फलानी वादा करे दा वादा द यो हुकूमत दा वादा द यो रियासत दा यो रियासत द यो वादे न रुस्तु कीगी नो तासु पोइशे च दे हैसियत सपाते दे दा देश शे दे ब्या प खुलासे रियासत मदीना कई प मुक़द्दस मका ब्या द दीन बान दे दो कबाजान ब्या नूर नूर रिश्ता च तासु अब या पागे के द मुल्क खे आला इदारी मुलविसवी अवगी दा हुई च आओ सईदा मुंग द सरदा वादा कऊ नावल खो जमुंग च कम दे द दीन दा तमदा च दी वदा खपल वादा पूरा कई 17 बांधे जमुंग द वादे द दुई आखिरी डेट दे दी सरा 17 फरवरी बांधे चखपल वादा पदे बांधे मुकम्मल कहे द सड़ी जामन शे वादा मुकम्मल कहे मुंग द जात खबर न दा जमुंग द मदरसे खबर न दा जमुंग द खानका खबर हम न दा जमा द इज्जत खबर हम न दा द हुजूर द इज्जत खबर अदा अवल्ला च पदे बतासो अल्लाह पटोला दुनिया के सरदारियों की आदत दर की मगर अफसोस दाद इज्जतमंद हालात से संग गुरु नबी यार जी दाखो दा से ग्राना दा
نو بیا دوی شروع شي د دې نور کار بل نه دی پاتې هله لیسټونه تیار کړي هله دوی سره څوک دي هله دا نومونه ولیکئ هله دا به بیا مونږ د دې خلاف اپریشن کوو زه یم تکړه شی لس نور هم وکئ نن هم لیکلو والا راغلي دي ورته هم ښه غټ غټې ولیکئ لیسټونه نه قسم په ذات د خدای چې مونږ دا عزم کړی دی مونږ دا عزم کړی دی چې د ختم نبوت دپاره د ختم نبوت دپاره څنګه چې زما د جانان د صحابي د حضرت حبیب بن زید دا وجود ټوکړي ټوکړي شو اول یو لاس بیا بل لاس بیا بل اخپا بیا بل اخپا بیا دا سنگل بیا دلته لاسونه بیا خپې هم دغه رنګې اخره کې نیم وجود پاتې شو څومره نیم وجود پاتې شو او بیا مسلمه حکم وکوي دا نیم وجود اور ته ور واچوي چې کله هغه نیم وجود والا اور ته ورچو نو د اور او د غرغندو او د تیلو په میانځ کې حضرت حبیب بن زید فرمایل اشهد ان محمد رسول الله وجود به دومره دومره ټوکړي شي گواهی به بیا هم دا وي چې حضور د الله رسول دی مونږ د هغې عظیم و هستو جانشینان یو یقین وکړئ دا چې کوم دی په دې مونږ نه شیارولی چې لیسټونه تیارېږي 2000 پیرې تیار کړئ لیسټونه هم تیار کړئ جیلونه هم ډک کړئ هر څه وکړئ خو مونږ خپله واده چې دا د وادې تکمیل غواړو د ستاسو نه مشاورت په دې مه کوئ چې جی علما راوغواړو مشاورت به وکړو چې دا بس مشاورت د معاهدې باره کې وکړه چې یو قوم یو ملک یو سټیټ واده وکړي نو بیا څنګه چلی دا ځاسې ډوزې نه ولمه چې ګونې دا زه د دې ځای باندې تاسو لیدلی دي تاسو کتلی دي چې مونږ د دې د ریاستي ظلم په مخ کې الحمدلله زغملی مو دی او دا مو ورته ویلي دي چې تاسو به په خپل ظلم ستړي شئ مونږ به په زغملو ستړي نه شو مگر چې کومه واده هم کړې ده دا یوازې د تحریک کار نه دی د حضور د عزت او د ناموس خبره ده دا د هر مؤمن مسلمان فریضه ده او زه ټولو زما اواز چې څوک وسوري او بیا د میډیا په ذریعه باندې زه هغې ټولو ته دا ویم که د دې ذلت او رسوایۍ نه ځان بچ کول غواړئ پکار دا ده چې ډاکټران پکار دا ده چې وکیلان تاجران دکانداران دا یونینز والا دا سکولونو والا دا کالجونو والا دا یونیورسټو والا دا ټول دا پاټو والا دا ټول حکومت وقت له پیغام ورکی چې دا د تحریک مسله نه ده مونږ هم د حضور کلمه ویلې ده چې ستاسو د ملک دشمن شي هغه غدار شي هغه ماورای عدالت وجنه چې د حضور دشمن شي د هغه سره دوستي هم نشي پرېښودی لہذا زمونږ د ټولو مطالبه ده په ایمان درته ویمه که مونږ په جمع باندې د دې دپاره راووتو هغه ورځ لرې نه ده چې دا به زمونږ الله د مغفرت سبب او ذریعه هم جوړه کړي د حضور د شفاعت ذریعه به هم جوړه کړي او قسم درته خورم چې د حالیان پاکستان سترګې به د مدینې منورې د جانان په دربار کې اوچتې شي ځکه عزتمندو کله پیغام دی چې په هر صورت باندې موږ د خپلې وعدې وفا غواړو پوهېږئ دې باندې او موږ په دې خبرو باندې موږ ذهني طور باندې تیار یو تاسو خو لیسټونه او جیلونه په ذات د خدای قسم موږ په سینه باندې ګولو خوړلو دپاره تیار یو کم از کم مرګ د غیرت خو به راشي مرګ د غیرت خو به راشي د دې بې عزتۍ او د دې بې غیرتۍ د مرګ نه خو موږ خلاصېدی هسې هم نه شو مرګ خو راځي حضرت خالد ابن ولید فرمایي که یوازې میدان کې راتلی نو خالد له به د تورو په منځ کې راغلی وي که یوازې په میدان کې راتلی لقیتو کذا و کذا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفیه ضربة بسیف او رمیة بسهم او طعنة برمح که میدان جنگ کې مرګ راتلی نو زما په وجود خو یو لیش زیم داسې نشته چې په هغې باندې ما ګزار نه خوړلی نن چې مرګ راځي نو په کور کې راځي نو وی فرمایل فلا نامت اعین الجبنا د دنیا بزدلانو سترګې پټې نه کوي مرګ په هر صورت کې راځي خو مرګ هغه دی چې د حضور د دین په خدمت کې انسان لراشي ځکه عزتمندو الحمدلله تحریک د دې لپاره مکمل طور باندې تیار دی یقین وکړئ پرون نابل ورځ زما ورځ چې وه دا په اسلام آباد کې وه او په ډېر حساس ځای کې وه او هلته کې د تحریک پروګرامونه ما د هغې کارکنانو جذبه وکته چې د جیل خبره به وه په دې مخ باندې داسې د خوشحالۍ او داسې اثرات راله تا به وې چېرته په جنج کې روان دی
ما سوچ کو چې د دې خلکو خو به د دین نوم نم یره کېده نن د حضور د دین د پاره دوی خوشحاله دي دې خبرو ته ما وی کروڑها رحمتونه نازل شه په حضور امیر المجاهدین باندې چې دا قوم واپس را بیدار کو او هغه چې بابا جی مبارک فرمایلی کله په مال سر یریږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کیږي چې ایمان لري څوک دشمن د دین لره ورزي لکه زمرې په میدان تیغو تفنګ نانستنیږي چې ایمان لري څوک شمع د دین د محمد رسول الله بلدا لکه پتنګ پرې ستی کیږي چې ایمان لري څوک او دا د غیرت وینا سود نکړي بے غیرت لرا پدې وینا هغه پوهیږي چې ایمان لري څوک او سودا د مال او د سر نن د په میدان د سیاله ډېر په سودا د سر خوخیږي چې ایمان لري څوک او محمد امین په ننګ د دین کفن په سر تړلې ور سره هغه روانېږي چې ایمان لري څوک ان شاء الله مکمل طور باندې استاسو هر ظلم و جبر تم تیار یو خود حضور په عزت او ناموس باندې سوده بازی ته نه یو تیار پوهیږئ په مداهنت او سستی ته نه یو تیار ان شاء الله موږ په دې میدان کې یو زما پیغام دی په حیثیت د یو صوبې د ذمہ دار زما پیغام دی چې تاسو زموږ سره کړې شوې وعده وفا کې او چې وفا نه کوي چې زموږ قائد زموږ امیر مونږ ته څه حکم وکړي ان شاء الله برأس والعین به په هغې باندې لبیک وي که خیر الله کریم جل جلاله دې ستاسو د ټولو حاضري قبوله کړي